రామాయబోలి కానీ ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు ఆ చెరువు కట్టు ఉన్నందుకు ఇక్కడ రావాలంటే ఇదంతా తిరిగి రావాలి. వర్షం వచ్చిందంటే మొత్తం నీళ్లు. ఎందుకు అనుకున్నాం రా ఇల్లు ఇక్కడ ప్లాట్ అని చెప్పి బాధలు పడేది ఇక్కడ. पूरे महीने पूरा रामायण बोली वहां से लेके पूरे पुणे तक भी, या मदरसा स्कूल था उसको आना बोले तो भी उधर से आना, मस्जिद का आना बोले तो दूर से आना. इंत बाधाला ఉన్నటువంటి వీళ్ళను 1000 के 1 गज मिलता था. कोई बेचते बोलते कोई लेने वाले भी नहीं इधर. उधर कौन आता रे भाई जब मुर्गी बोलते. पूरे सस्ते वाले गरीब लोगों वाले काम वाले यार है ना. वैसा इसको कैसा करना बोल के मैं अच्छा शिल्परामం लाया. गांव का पूरा చెత్త वहां डालते थे. అలాంటి ఏరియాను అద్భుతంగా చేయాలి. 1000 రూపాయల గజం 50,000 వచ్చేటట్టు చేయాలి. కిరాయిలు పోయేటట్లు చేయాలి. నీళ్లు మంచి నీళ్ళు ఇవ్వాలి అని ఎంతో కష్టపడి, వర్షం పడ్డ నీళ్ళు కూడా ఇక్కడ రాకుండా పెద్ద కాలువలు, అటు పెద్ద కాలువలు, చెరువులో కూడా మురికి నీళ్ళు రాకుండా కృష్ణా వాటర్ ఉదండపూర్ నుంచి పైప్ లైన్ వేసుకొచ్చి ఫ్రెష్ వాటర్ దీన్ని దింపాలని, మోర్ నీళ్ళు మొత్తం అటు నుంచి ఎస్టీపీలు కట్టి బయటికి పంపించాలని ఎంతో కలగని మరి అది మధ్యలోనే ఆపేసింది. 2.5 ఏళ్ళు అయింది. ఎక్కడికి లాగిపోయింది. బస్ స్టాండ్ ముందర హోటల్ ఆగిపోయింది, పేదోళ్ళ హాస్పిటల్ ఆగిపోయింది, ట్యాంక్ బండ్ ఆగిపోయింది, టౌన్ హాల్ ఆగిపోయింది, మార్కెట్లో మార్కెట్ ఆగిపోయింది, ఆర్ఎన్బి పక్కన ఇంకొక మార్కెట్ అయిపోయింది, కట్టిన బిల్డింగ్లు కూడా ఇంకొక మార్కెట్, మెట్టుగడ్డ దగ్గర అది ఎట్లే పెట్టేసిండు. 120 కోట్లతో కట్టినటువంటి మైనార్టీ స్కూల్ 6 స్కూళ్ళు 6 కాలేజీలు గిరినపెట్ల మధ్యలోకి వచ్చి ఆగిపోయినాయి. 120 కోట్లు. మన్నెకొండ రోప్వే 150 కోట్లతో రోప్వే అవి ఆగిపోయింది, హోటల్ ఆగిపోయింది, రిజర్వాయర్లు ఆగిపోయినాయి. ఇంత కష్టపడి 200 రూపాయలు ఉన్న పెన్షన్ 2000 చేసి మీ అమ్మ నాన్నకి ఇస్తే 4000 వరకు మర్చిపోతుంది. 4000 दे तुम बोले तो भूल गया. और एक औरत को 2000 दे तुम बोलते भूल गया. 15 दिन के एक बार पानी आता था वो भूल गया. इतना गंदा था वो, इतना अच्छा करे वो भी भूल गया. क्या करे बोलो कांग्रेस वाला की क्या करे. एक बार समझो ఏం చేసి రక్క ఒక్కటి చెప్పండి. 4000 చేసిరా. పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవద్దు, तोलम बंगारम इस्तामन इच्छिना शादी मुबारक में 1 तोला बंगार सोना दे तुम दिया. केसीआर किट आ रहा फिर क्यों डाला कांग्रेस वाला, क्यों डाला. क्या करे तो उन कांग्रेस वाले नहीं, वो बीजेपी वाला है. बीजेपी कांग्रेस एक ही है. बीजेपी से आके कांग्रेस टिकट लिया. याद रख लो, याद एक बार पीछे जाके इलेक्शन टाइम में बीजेपी वाले क्या करे, मेरे नक्को डालो कांग्रेस डालो बोल के बोले. वो सही है ना कि पता मालूम कर लो आप लोग. कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कांग्रेस डालो बोल के बोलते क्यों बोलते. दोनों एक ही है बोल के बोलते. आप लोग को समझ भी नहीं आया. अरे क्यों कांग्रेस वालों को बीजेपी डालो बोल के बोल रहा बोल के समझ भी नहीं आया. फिर अब क्या करो परसों मालूम है, वही एमएस कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी वाला कांग्रेस वाला एक ही मीटिंग में बैठे. शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है. एक ही मीटिंग में बैठ के क्या करा, हम पूरा एक ही फैमिली क्या बोलते वाला. कैसा फैमिली होता, तुम लोग हम फैमिली होता. फिर तुम लोग 100 साल 70 ईयर्स 80 साल तुम लोग ही है ना. क्यों पानी नहीं दिया, क्यों करंट नहीं दिया, क्यों 2000 पेंशन नहीं दिया, क्यों इमाम मौजूम तनख्वाह नहीं दिया. क्या करो तुम लोग. आज इलेक्शन है, सब मिलके एक जने कांग्रेस वाला सपोर्ट करो, एक जने बीजेपी वाला सपोर्ट करो, फिर एक जने और दूसरा धंधा. मैं बनाने से हाउस ऐसे है स्लैब डाल के रखा, क्रिश्चियन भवन स्लैब रख के रखा. क्यों वोट होगा ना, बहुत बोलते हैं ना, काम भी करना ना. कुछ भी नहीं काम लिए, कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली बात तो चल रहा. आप बड़े लोग भी सोचना, आप लोगों भी सोच के बच्चे लोग बोलना, नहीं तो फिर पीछे चले जाता.
15 दिन की एक बार पानी आता, 2000 पेंशन भी निकाल देता, कोई भी नहीं है। हैदराबाद में छोटे छोटे बच्चों को मार रहे, छोटे छोटे बच्चों को ऊपर ये कर रहे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है। ये माइग्नर भी पूरा फिर पीछे आ गया। मैं ऐसे टाइम में 50,000 गज बोले तो भी नहीं मिलता था राना, 20 ले लेके मेन रोड 50 तक भी गया था। आज कोई लो बोल के बोलो, कोई आता लेने वाला नहीं, देने वाला है बहुत, लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोलूं, ये गांव वाले अच्छे आदमी मेरे यही रहता। पूरे लोग मैं चंदू को सब लोग मैं पूछा किसको देना, किसको नहीं साहब यही मैंने रहता है, गरीब आदमी है, काम वाला है, इसको दे दो, हम लोगों जिता के रख। फिर भी इलेक्शन टाइम में पैसे देते नहीं तो कोई बोलते तुम लोग चले जाते रहे बोल के बोला, नहीं नहीं कसम से साहब यहाँ साइलेंट वोट डालते, नहीं डालो तो మైండ్ కోయి भी नहीं भाषा साहब ఖచ్చితంగా మేరాజ్ని గెలిపించుకుంటామని చెప్పింది అందరు కూడా। మేరాజ్ కాదు గెలిచేది అక్కడ, గుర్తు పెట్టుకోండి అక్క, కారు గుర్తు కేసీఆర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గుర్తు పెట్టుకోండి। మేరాజ్ గెలుస్తున్నాను కొంతమంది అనుకోవచ్చు, కాదు కేసీఆర్, మళ్ళా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి రావాలంటే, మళ్ళా మేము అధికారం రావాలంటే ఇది అవసరం। ఎందుకంటే మళ్ళా మేయర్ మేము అయినామనుకో, ఇదే ముఖ్యమంత్రి వస్తే అడుగుతాం ఏం సంగతి ముఖ్యమంత్రి గారు పైసలు ఇస్తావా లేదా, మాకు పనులు చేస్తావా లేదా, 2000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తామన్నావు ఇస్తావా అయ్యవా, ప్రతి మహిళకు 4000 చేస్తామన్నావు ఇస్తావా అయ్యవా అడుగుతాం। డబ్బులు తెచ్చి మిగిలిపోయిన పనులు చేస్తాం। పొరపాటున కూడా మళ్ళీ వేరే పార్టీ చూడకండి దయచేసి। మీ కన్న పిల్లల దృష్టి చూడండి, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు చూడండి। మీ పిల్లలు బాగుపడాలంటే, భవిష్యత్తు ఉండాలంటే, మైగ్నర్ సల్లంగా ఉండాలంటే, మీ చదువులు పిల్లలు చదువుకొని ఇక్కడనే ఉద్యోగాలు చేయాలంటే మీరు ఆలోచన చేసుకొని మేరాజ్కు గెలిపించుకోండి। మేరాజ్ గెలిచిందంటే ఖచ్చితంగా మేము వచ్చే గవర్నమెంట్ మా ప్రభుత్వమే, మన ప్రభుత్వమే, మన బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటే మళ్ళీ వచ్చే ప్రభుత్వం। ఎలాగైనా గెలుస్తాడు, 2 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది, అప్పుడు ఎంతోమందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాడు, చదువులు చెప్తాడు, ఎన్నో రకాలుగా చేస్తాడు। కనుక ఎవరైనా హిందువులు ఉన్నా అరే ముస్లిం హిందూ అని ఫీలింగ్ చేస్తారు, ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం అని కాదు, ఇక్కడ కేసీఆర్ కారు గుర్తు మమ్మల్ని చూసి గెలిపియండి। ఒక పేదోని గెలిపిస్తే ఒక మెసేజ్ పోతుంది, అరే మనం కూడా పనిచేయాలనే ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది। గరీబోడు లీడర్ కావద్దా చెప్పు, గరీబ్ హాస్పిటల్లో పెడితే చైర్మన్ సాబ్ అంటారు, హాస్పిటల్లో పెడితే ఎవరు కల్పిస్తుంటే హాస్పిటల్లో మందులు కూడా లేవు, సూదులు కూడా లేవు, అంత పెద్ద హాస్పిటల్ బస్ స్టాండ్ కట్టించిన ఓపెన్ చేయ గతి కూడా లేదు। ఇట్లా దేశం మీ కళ్ళ ముందు ఇంత అన్యాయం జరిగితే కూడా మీరు ఎదిరించకపోతే, మళ్ళీ పైసలకు దానిలకు దీనికి కమ్మడ పోయి వాళ్ళకి ఓట్లు వేస్తే ఏమైపోతుంది రాష్ట్రం, ఏమైపోతుంది మైగ్నర్ ఆలోచించేయండి। కనుక మీ దగ్గర వస్తారు, ఆ హిందువులు నిలబడ్డాడు హిందువులు ఏంటి అని వస్తారు, మాది వేరే పార్టీ ముస్లింలు మాకేంటి అని చెప్తారు। మీరేం ఆలోచన చేయాలంటే మా పిల్లలకు మా భవిష్యత్తుకు ఎవడు దగ్గర ఉంటాడో వానికి వేస్తాం బిడ్డ, మీకు వేస్తే మాకేమొస్తుంది అని చెప్పి మీది మీరు ఆలోచన చేయాలి। ఇలా మీరు బేటా వేసారంటే కాంగ్రెస్కి వేసినట్టే బీజేపీకి వేసినట్లే, బీజేపీకి వేసినట్టే కాంగ్రెస్కి వేసినట్లే, రెండు ఒకటే పార్టీలు గుర్తుపెట్టుకోండి, మర్చిపోదని మీ అందరు తెలియజేస్తూ, మరి మీరందరూ కూడా కారు గుర్తు కోటేసి గెలిపారని మీ అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, మరి మళ్ళీ ఎలక్షన్ దగ్గర వచ్చినాయి కనుక పెద్ద మనుషులు జోక్యం కలిగించుకొని ఇళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పాల్సిందిగా మీ అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తాం। వేస్తారా అక్క? ఎవరికి వేస్తారు, ఎవరు గుర్తుకు వేస్తారు, ఏం గుర్తు, కారు గుర్తుకు వేస్తారా? ఒక్కసారి జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్।